Hello everyone. We had started with radio pharmaceuticals. In previous class we had started measurement of radiations. In that we had seen ionization chambers and proportional counters. Radio pharmaceuticals means these are the substances which emit radiations and they are used in medicines. They are called radio pharmaceuticals. In that we had seen the different scientists who contributed to the radio pharmacy. After that we had seen what is meant by radioactive substances. Then we had seen the types of radionuclides, natural radionuclides and artificial radionuclides. Then different these terms, isotopes, isobars, isotones, half-life, that we had seen in the previous class. Then we had seen definition of radiopharmaceuticals. Then these three type of radiations, that is alpha rays, beta rays and gamma rays, that we had seen in previous class. After that we had seen units of radioactivity. These units are Curie, millicurie, becquerel, electron volt and Roentgen. Then in yesterday's class we had seen biological effect of radiation. So there are the dangerous and harmful effect of these biological radiations on the tissue. Then there will be a cross linking takes place, and they effect on these body tissues, bone marrow. After that we had started measurement of radiations, that is measurement of radioactivity. So these alpha, beta, gamma particles, they can be measured. So there are the methods for the measurement of the radioactivity. It is depend on extent of energy dissipation and penetrability of radiation. These radiation detectors are of two types, means based on these categories, means based on collection of ions. These are ion, okay, means detector using ion collection because they collect the ions, and collection of photons because they collect the photons, means detectors utilizing photons collection. So these are the different types we had seen. Then in previous class we had seen this ionization chamber and proportional counters. So if you had not listened the previous part, then first listen it. Then after that is scintillation counters, that we will see later. First we will see this Geiger-Müller counter, and one important point regarding that I will tell you at the finishing of this point. So after that watch full video. गीगर मुलर संदर्भात जे काही इम्पॉर्टंट आहे ते लास्टला सांगणार आहे. सो शेवटपर्यंत आजचं जे लेक्चर आहे ते सर्वांनी ऐकायचं आहे. सी नाव दिस गीगर मुलर काउंटर, ओके. सो हे कशासाठी आहेत, हे सगळे मेजरमेंट करतोय आपण, रॅडिएशन्स आहेत ते. हे मीन्स आयोनायझेशन चेंबर बघितलं आपण, देन प्रोपोर्शनल काउंटर्स बघितले. ह्याचा यूज काय आहे, तर रॅडिएशन्स आहेत ते रॅडिएशन्स मेजर करण्यासाठी ह्याचा यूज केला जातो. मीन्स अल्फा रॅडिएशन्स असतात, गॅमा, बीटा रॅडिएशन्स असतात, ते रॅडिएशन्स मेजर करायला आपण हे जे डिफरंट आता डिटेक्टर्स बघतोय. हा जो गीगर-मुलर काउंटर आहे, गीगर-मुलर काउंटर, जीजर-मुलर काउंटर, ओके. सो दिस जीजर-मुलर काउंटर इट्स अ गॅस फील्ड डिटेक्टर. गॅस फील्ड डिटेक्टरमध्ये येतो हा. मीन्स डिटेक्टर्स युटिलायझिंग आयन कलेक्शन्स. त्याच्यामध्ये गॅस फील्ड डिटेक्टर्समध्ये इलेक्ट्रोस्कोप आहे, आयन चेंबर्स, प्रोपोर्शनल काउंटर्स अँड जीजर-मुलर काउंटर्स आर देअर. सो त्याच्यामधलाच हा काय आहे, जीजर-मुलर काउंटर आहे. सो नाव सी दिस इज दी डायग्रॅम ऑफ दिस जीजर-मुलर काउंटर. जीजर-मुलर काउंटरची ही काय आहे, डायग्रॅम आहे. सो now see, this is the most commonly used, means this is very famous counter, and it is the one of the oldest popular and one of the oldest radiation detector. And due to its low cost, due to its simplicity,
and ease of operation. It is still used continuously because it's best of all radiation detectors. And see, it can detect alpha, beta, gamma radiations. Here do not require high use amplifier. ह्यामध्ये काय असतं, एक आयोनायझेशन गॅस असतात आणि क्वेंचिंग वेपर्स असतात ह्याच्यामध्ये काउंटरमध्ये. सो क्वेंचिंग वेपर्स काय ते आपण नंतर बघूया. तर आपण आता जर कन्स्ट्रक्शन बघितलं ह्याचं, तर ह्याच्यामध्ये काय असतं की हा जो काउंटर आहे जीजर मुलार काउंटर, ह्याच्यामध्ये सिलेंडर आहे. इट पजेस दॅट सिलेंड्रिकल कॅथोड, ओके, विच इज ऑफ निगेटिव्ह चार्ज. कॅथोड विच इज ऑफ दी निगेटिव्ह चार्ज. दॅट इज, इथे बघा ही पूर्ण काय आहे, हा ॲल्युमिनियम ट्यूब तुम्हाला दिसते ती आहे त्याच्यामध्ये. दॅट इज द कॅथोड. ओके, सो इट इज 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. अलॉंग दी सेंटर ऑफ विच इज अ वायर ॲनोड. ह्याच्या सेंटरला काय आहे, ही बघा, ही वायर आहे, इथे तुम्हाला दिसते सेंट्रल वायर आहे. दिस इज लोकेटेड ॲट हिट्स सेंटर विच इज अ ॲनोड. मीन्स दिस गीगर मुलार काउंटर इट possesses what? Cylindrical cathode which is negative. It is having 1 to 2 centimeter in diameter, along the center of which at here center of which is a wire anode which is positive electrode. ही जी सेंट्रल वायर दिसते इट्स अ ॲनोड विच इज अ पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड. देन सी here there is a space present in between this, means space is filled with a special gas mixture. इथे जी स्पेस आहे त्याच्यामध्ये काय असतात, डिफरंट गॅसेस असतात. दिस हेलियम, निऑन और अर्गॉन गॅसेस आर प्रेझेंट हियर ॲट अ लो pressure. So this space is filled with a special gas mixture which gets readily ionized together with a small proportion of quenching vapor. So हियर आता क्वेंचिंग वेपरमध्ये काय असतं, आता ह्याच्यामध्ये गीगर मुलार काउंटर जो आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, आयोनायझेशन गॅस आहेत आणि क्वेंचिंग वेपर्स आहेत त्याच्यामध्ये. सो दिस क्वेंचिंग वेपर्स जे काही आहेत, ह्या क्वेंचिंग वेपर्स स्पुरियस पल्सला प्रिव्हेंट करतात. हा जो स्पुरियस पल्स आहे हा कधी फॉर्म होतो की जेव्हा पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत, कॅटायन्स आहेत, हे रिॲक्ट होतात कॅथोडकडे, मीन्स निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे. त्याला प्रिव्हेंट करण्याचं काम हे क्वेंचिंग वेपर्स करत असतात. काय करतात इथे, क्वेंचिंग वेपर्स आहेत त्या स्पुरियस पल्सला प्रिव्हेंट करतात. सो आता ह्याच्यामध्ये स्पुरियस पल्स म्हणजे काय, तर स्पुरियस पल्स केव्हा फॉर्म होतात की जेव्हा पॉझिटिव्ह आयन्स आहेत, पॉझिटिव्ह आयन्स कॅटायन्स हे जे काही आहेत हे रिॲक्ट कोणाकडे होतात, कॅथोडकडे, म्हणजे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोडकडे रिॲक्ट होत असतात. त्याला प्रिव्हेंट करण्याचं काम आहे ते ह्याला क्वेंचिंग वेपर करत असतात. आणि दुसरं क्वेंचिंग वेपरचा जो रोल आहे की फोटॉन्स इमिट होतात ह्याच्यामध्ये थ्रू एक्सायटेड ॲटम्स. सो त्याला हे जे क्वेंचिंग वेपर्स असतात त्याला हे ॲब्झॉर्ब करत असतात. आणि जे काही मॉलिक्युल्स असतात जे ग्राउंड स्टेटकडे जातात परत, मीन्स दॅट मॉलिक्युल्स विच रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट, त्यांना पण ॲब्झॉर्ब करण्याचं काम आहे हे क्वेंचिंग वेपर्स ह्याच्यामध्ये करत असतात. क्वेंचिंग वेपर ह्याच्यामध्ये फॉर्म होत असतात. देन सी मीन्स फॉर, आता आपण ह्याचं कन्स्ट्रक्शन बघितलं. देन फॉर सॉलिड रेडिएशन सोर्सेससाठी काय असते, सी हियर, इथे एंड विंडो असते. इथे बघा, दिस इज दी एंड विंडो असते. दॅट इज फॉर दी सॉलिड रेडिएशन सोर्स. सो दिस विंडो इट इज मेडअप ऑफ दी एंड विंडो टाईप चे GM काउंटर्स जे काही असतात दे आर मेडअप ऑफ ॲल्युमिनियम, मायका और थिन एलॉय. ओके, इथे तुम्ही बघू शकता याचं नाव आहे थिन मायका विंडो. सो इन ऑर्डर टू काउंट हाय एनर्जी अँड मीडियम एनर्जी there's beta particles, and for gamma counting thin glass counters are used. means high energy, medium energy count करण्यासाठी बीटा पार्टिकल्स आणि
गॅमा काउंट करण्यासाठी थिन ग्लास वॉलचे काउंटर्स आहेत हे यूज केले जातात. अँड दे आर हॅविंग द 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. त्याचा डायमीटर किती असतो तर 1 सेंटीमीटर असतो. अँड ग्लास वॉल जी काही आहे दॅट ग्लास वॉल इज हॅविंग द 20 to 40 mg सेंटीमीटर स्क्वेअर थिकनेस. देन दिस ट्यूब, ओके, सो ही ट्यूब आहे. दॅट ट्यूब इज कोटेड ऑन इनसाइड टू फॉर्म अ कॅथोड. ही ट्यूब कोट केलेली असते. सी इलेक्ट्रिक पल्स आहेत इथे, ओके, सो इलेक्ट्रिक पल्स आहेत. आणि इथे हे आहे ती स्केल मीटर आहे और रेट मीटर आहे. सो त्याचा रोल काय आहे ते आपण वर्किंगमध्ये बघणार आहोत नंतर. सो तुम्ही शेवटपर्यंत सगळ्यांनी यू शुड वॉच दिस व्हिडिओ अप टू दी एंड टू नो दिस वर्किंग ऑफ दी स्केल मीटर अँड रेट मीटर. So now see, this is the digital type of the Geiger-Muller counter. So see here how these electrons are passed over here. So this is the cylinder, okay, so different gases are filled over here. Then this is the rectifier. See here, here timing is also recorded on this, that current in how much amount that is recorded on this. This is the means on this way this Geiger-Muller counter is working. Means these cathodes are there, these anodes, this is positively charged and this is the negatively charged. This is the digital type. So now see very carefully, okay, this is very interesting part. See, this is the Geiger-Muller counter. So you can see here in this image, okay, these electrons or these it measures the radiation and these electrons are passed over here from this Geiger-Muller counter. This is the diagram, very okay, this is the diagram of this Geiger-Muller counter. Then see, now these are the most popular radiation detectors and from oldest radiation detectors, and here they do not need the use of high gain amplifier and they can detect all types of, that is alpha, beta and gamma radiations. They can easily detect that. Then see, this Geiger-Muller counter is contains the ionizing gas and is also having a quenching vapor. Means Geiger-Muller counter मध्ये काय असतात, आयोनायझिंग गॅस असतो आणि क्वेंचिंग व्हेपर्स असतात. सो क्वेंचिंग व्हेपर्स आहेत त्याचा रोल काय आहे की जे स्पुरियस पल्सेस फॉर्म होतात, हे स्पुरियस पल्सेस ला प्रिव्हेंट करण्याचं काम असतं जीजर ह्याचं, कशाचं, त्या क्वेंचिंग व्हेपरचं. क्वेंचिंगचा मिनिंग होतं की त्याला टू स्टॉप देम फ्रॉम पर्टिक्युलर, ओके, टू क्वेंच करणं, त्याला स्टॉप करणं. मीन्स जनरल लँग्वेजमध्ये जर बोलायचं झालं तर क्वेंचिंग मीन्स इट इज आग विझवणे, लाईक टू स्टॉप दी बर्निंग. बट सी हिअर इथे आग विझवणे असा अर्थ होत नाही एक्झॅक्टला, बट टू स्टॉप इट मीन्स आता इथे ते स्टॉप काय करतात की क्वेंचिंग इफेक्ट आहे. क्वेंचिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कधी होतात की जे कॅटायन्स आहेत, मीन्स पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जे काही आहेत ते रीच होतात, कोणाकडे जातात ते कॅथोडकडे. कॅथोड विच इज अ निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड्स. कॅथोड हा काय आहे, निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे. सो त्याला प्रिव्हेंट करण्याचं काम जे काही आहे ते स्पुरियस पल्सेस आहेत, टू प्रिव्हेंट स्पुरियस पल्सेस. मीन्स स्पुरियस पल्सेस आहेत हे फॉर्म कधी होतात की जेव्हा पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहेत. पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स म्हणजे कुठले तर कॅटायन्स आहेत. कॅटायन्स कोणाकडे जात असतात, इलेक्ट्रोडकडे. इलेक्ट्रोड हा काय आहे, निगेटिव्हली चार्ज आहे. सो ते त्याच्याकडे जात असतात. पॉझिटिव्हली आयन्स असतात चार्ज, कॅटायन्स ते कोणाकडे जायला लागतात तर कॅथोडकडे, जो काय आहे निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड आहे. त्यावेळी ते स्पुरियस पल्सेस आहेत, हे स्पुरियस पल्सेस फॉर्म होतात आणि त्या स्पुरियस पल्सेसना थांबवण्याचं काम, प्रिव्हेंट करण्याचं जे काही काम आहे ते क्वेंचिंग व्हेपर्सचं असतं. अँड अनदर रोल ऑफ दिस क्वेंचिंग व्हेपर्स इज टू ॲब्झॉर्ब दी photons which is emitted by the excited atoms and molecules which are returning to their ground state.
फोटॉन्सला ॲब्झॉर्ब करण्याचं काम आहे. सो फोटॉन्स इमिट कोण करतं? जे एक्सायटेड झालेले जे दुसरे ॲटम्स आहेत आणि जे दुसरे मॉलिक्युल्स आहेत की जे त्यांच्या ग्राउंड स्टेटला आलेले आहेत, ते फोटॉन्सला काय करतात तर इमिट करत असतात. सो त्या फोटॉन्सला ॲब्झॉर्ब करण्याचं काम कोणाचं असतं तर quenching vapors असतो. So these are two functions of this quenching vapors. Then here generally these chlorine and bromine are used as a quenching agent. क्लोरीन आणि ब्रोमिन आहेत हे क्वंचिंग एजंट म्हणून वापरले जातात की जे ते व्हेपर्स आहेत हे प्रोड्यूस करत असतात. देन ethyl alcohol and ethyl formate are used here, and this ethyl alcohol and ethyl formate plays as a role of organic quenching agent. ते ऑर्गॅनिक क्वेंचिंग एजंट्स म्हणून ॲक्ट करत असतात. देन दिस फिलिंग गॅस प्रेशर हॅज बीन मच बिलो द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर टू मीन्स ह्याच्यामध्ये काय असतं की हाय व्होल्टेज आहे ते हाय व्होल्टेज ह्याच्यामध्ये फॉर्म होत असतं. सो फिलिंग गॅस प्रेशर जे काही आहे इट शुड बी लो ॲज पर द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, फिलिंग गॅस प्रेशर आहे हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरपेक्षा कमी असलं पाहिजे टू अवॉइड द यूज ऑफ हाय ऑपरेटिंग व्होल्टेज. हाय व्होल्टेज होऊ नाही आहे ह्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये फिलिंग गॅस प्रेशर आहे हे कमी असलं पाहिजे. सो मीन्स ह्याच्यामध्ये जे काही ह्या ट्यूबमध्ये जे प्रेशर आहे ते प्रेशर कसं असलं पाहिजे तर कमी असलं पाहिजे ह्याच्यामध्ये. सो इथे नाव यू कॅन सी हिअर. ओके, सो यू कॅन सी हिअर दिस इज ऑल्सो रेकॉर्डिंग द टायमिंग ऑल्सो. टायमिंग इज ऑल्सो रेकॉर्डेड हिअर. And see now this current is flowing through it. These electrodes are flowing through it. See here, this is helium, neon, argon gas आहेत हे ह्याच्यामध्ये फिल केलेले असतात. ओके, देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट वी विल सी इट्स वर्किंग ऑफ GM counter. So before that construction we had seen this GM counter. It consists of a stainless steel stainless steel or glass cylinder with silver on the inner side which is acts as a cathode. ह्याच्यामध्ये काय असते, ह्याच्यामध्ये काय आहे की स्टेनलेस स्टील और ग्लास सिलेंडर आहे विथ सिल्वर ऑन इनर साइड विच ॲक्ट्स ॲज अ कॅथोड. दॅट इज इट इज अ निगेटिव्हली चार्ज. ह्याच्यामध्ये काय आहे निगेटिव्ह चार्ज असतो त्याच्यामध्ये. देन आफ्टर दॅट a fine metal wire. That metal wire is mounted coaxially inside that cylinder and which is acts as an anode. त्याला काय बोलतात anode असं बोलतात. That metal wire is there, that fine metal wire is there. That metal wire is mounted coaxially inside the cylinder. That and which acts as a anode. जी कसं ॲक्ट होते ॲज अन ॲनोड म्हणून ॲक्ट होते. देन सी कॅथोड काय आहे स्टेनलेस स्टील. त्याच्यामध्ये काय आहे इट कन्सिस्ट ऑफ अ स्टेनलेस स्टील और ग्लास सिलेंडर. स्टेनलेस स्टील और ग्लास सिलेंडर आहे विथ सिल्वर ऑन द इनर साइड विच इज ॲक्ट्स ॲज अन कॅथोड. देन फाईन मेटल वायर विच इज देअर. See now in this first diagram, see this is the fine metal wire which is acts as an anode. Which is a, see this is a positive charge. This wire is a positive charge. Then next see this cylinder is fitted with means it contains the argon gas. Radiation enters through the window. So due to this radiation argon gas is ionized. Means what? When ionizing radiations such as alpha, beta and gamma particles, when they are enters the tube, it ionizes some of the gas or molecules in the tube. Means ही जे ionizing radiations जे आहेत alpha, beta and gamma, when they are entering in the tube, when these ionizing radiations alpha, beta and gamma, when they are enters the tube, it ionizes some of the gas molecules in the tube.
then from these ionized atoms an electron is knocked out of the atom and so remaining atom is positively charged. बाकीचे atom कसे होतात positively charged होतात. This cylinder is there which is fitted with argon gas radiation. When it enters through window and radiations मुळे means ही अल्फा बीटा गॅमा radiations आल्यामुळे argon gas आहे हा ionize होत असतो. Then here high voltage 800 to 1300 voltage, that is high voltage is maintained between the electrodes. high voltage काय केलं जातं तर मेंटेन केलं जातं. देन ड्यू टू आयोनायझेशन ऑफ argon गॅस पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दी कॅथोड. आयोनायझेशन झाल्यामुळे अर्गॉन गॅसचं आयोनायझेशन झाल्यामुळे काय होतं पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स आहेत हे कोणाकडे अट्रॅक्ट होतात कॅथोडकडे आणि निगेटिव्हली चार्ज आयन्स कोणाकडे अट्रॅक्ट होतात तर ॲनोडकडे. देन सी this passage of these ions through the tube constitutes flow of current. ions त्याच्यामधून काय होत असतात तर पास होत असतात. so it constitutes the flow of current and each particle of this radiation causes a brief flow or pulse of current which is recorded by a device. that device is known as a scaler. त्याला स्केलर असं म्हणतात. अँड सी इथे हाय व्होल्टेज ट्यूबमध्ये काय होतं प्रोड्यूस होतं. द हाय व्होल्टेज इन ट्यूब प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द ट्यूब. सो इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट अँड दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दॅट. सो ईच पार्टिकल जो काही आहे रॅडिएशन्समधला प्रत्येक पार्टिकल मीन्स द पॅसेज ऑफ दिस आयन्स. सो आयन्स थ्रू दी ट्यूब दे कॉन्स्टिट्यूट दी फ्लो ऑफ करंट. करंट इज फ्लोईंग थ्रू दॅट. देन each particle of this radiation it causes the brief flow or pulse of current. त्या प्रत्येक ह्याच्यामधून काय होत असतात करंट जो काही आहे हा करंट पास होत असतो अँड विच इज रेकॉर्डेड बाय अ डिव्हाइस अँड दॅट डिव्हाइस इज नोन ॲज स्केलर. सी हियर दिस इज अ स्केलर. इट मेजर्स दी करंट फ्लोईंग थ्रू इट. दॅट करंट फ्लोज थ्रू इट अँड दिस मेजर्स दी that device is called as a scaler. Okay, scale meter or rate meter or scaler also. in simple language it can call as a scaler also. scaler सुद्धा म्हणतात त्याला सिम्पल लँग्वेजमध्ये की जे काय करतात की रॅडिएशन म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल जो काही आहे रॅडिएशनचा की त्याच्यामुळे काय व्हायला लागतं करंट आहे हा करंट त्याच्यामधून पास व्हायला लागतो आणि जो काही करंट पास होतो तो करंट मोजण्यासाठी जे डिव्हाइस असतं त्या डिव्हाइसला स्केलर असं म्हणतात. आणि स्केलर्सवरती काय दिसतं टोटल नंबर ऑफ पल्सेस अँड रिझल्ट्स आर ॲनालाइज. सो इथे बघा तुम्ही ह्याच्यामध्ये स्केलर हे जे काही आहे डिव्हाइस आहे. सो सी दिस इज द स्केलर हियर. सो टोटल नंबर ऑफ पल्सेस आर ऑल्सो रेकॉर्डेड हियर. सो त्या स्केलरमध्ये काय केलं जातं दोन्हीही रेकॉर्ड केलं जातं. स्केलरवर टोटल नंबर ऑफ पल्सेस आणि रिझल्ट्स दोन्हीसुद्धा ह्याच्यावरती काय केलं जातं तर रेकॉर्ड केलं जातं त्या स्केलरवरती. सो दिस इज दी GM काउंटर. हा काय आहे GM काउंटर आहे. so it is most popular. it is easily means it is one of the oldest radiation detector and due to its simplicity, low cost and ease of operation it is still continued to be best known of all radiation detectors. and see here they do not require the use of high gain amplifier. त्यांना जास्त मोठ्या ॲम्प्लिफायरची गरज नसते आणि तिन्ही प्रकारचे जे रॅडिएशन्स आहेत अल्फा असेल बीटा असेल गॅमा असेल सो हे तिन्ही प्रकारचे रॅडिएशन्स ते काय करू शकतात तर डिटेक्ट करू शकतात. देन ह्याच्यामध्ये काय असतं GM काउंटरमध्ये काय आहे सिलेंडर आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ अ सिलेंडर. त्या सिलेंडर विच इज
that is the cathode, which is having 1 to 2 centimeter in diameter, and at the center of which there is a wire, means which is coaxially inside. A metal wire is mounted coaxially, which is a anode, जे काय आहे anode आहे, positive charge. Then that space in between that means is filled with a special gas mixture which gets readily ionized together with a small proportion of quenching vapors. मीन्स त्याच्यामध्ये काय असतं तर गॅससुद्धा असतात, त्याच्यामध्ये गॅस मिक्सचरसुद्धा असतं आणि क्वेंचिंग व्हेपर्स असतात, अँड दॅट क्वेंचिंग व्हेपर्स दे आर इन द स्मॉल प्रपोर्शन. देन ह्यामध्ये काय असतं, क्वेंचिंग व्हेपर ज्या काही आहेत, व्हॉट इज रोल ऑफ दॅट क्वेंचिंग व्हेपर. क्वेंचिंग व्हेपरचा रोल काय आहे इथे बघा तुम्ही, की स्पुरियस पल्स काय होतात इथे फॉर्म होतात. सो त्या स्पुरियस पल्स ज्या काही फॉर्म होतात त्या स्पुरियस पल्सला प्रिव्हेंट करण्याचं काम क्वेंचिंग व्हेपर्स करत असतात. आता ह्या स्पुरियस पल्स आहेत ह्या का फॉर्म होतात, कशा फॉर्म होतात, जेव्हा पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन्स जे काही असतात ते जेव्हा ॲनोडकडे मीन्स निगेटिव्हली चार्जकडे जेव्हा ते जातात तेव्हा त्या स्पुरियस पल्स आहेत ह्या फॉर्म व्हायला लागतात, आणि त्या स्पुरियस पल्सना प्रिव्हेंट करण्याचं काम जे काही असतं ते क्वेंचिंग व्हेपर्स करत असतात. त्याच्यानंतर क्वेंचिंग व्हेपर्सचा दुसरा रोल काय आहे की फोटॉन्स जे इमिट होतात, फोटॉन्स विच इज इमिटेड बाय एक्सायटेड ॲटम्स, एक्सायटेड ॲटम्स फोटॉन्स इमिट करतात, आणि जे काही मॉलिक्युल्स आहेत जे त्यांच्या ग्राउंड स्टेटला येतात, दॅट मॉलिक्युल्स विच आर रिटर्निंग ऑन देअर ग्राउंड स्टेट, सो टू ॲब्झॉर्ब देम, सो त्यांना ॲब्झॉर्ब करण्याचं, त्या फोटॉन्सना ॲब्झॉर्ब करण्याचं कामसुद्धा हे क्वेंचिंग व्हेपर्सचं असतं. देन क्लोरीन आणि ब्रोमिन हे क्वेंचिंग एजंट म्हणून इथे यूज केले जातात. देन ॲज अ ऑर्गॅनिक क्वेंचिंग एजंट्स म्हणून इथाईल अल्कोहोल आणि इथाईल फॉर्मेट आहे हे यूज केले जातात. देन if we had seen construction we had seen, then if we had आणि सॉलिड ह्याच्यासाठी मीन्स सॉलिड रेडिएशनसाठी काय असतं, सॉलिड रेडिएशन सोर्ससाठी जी एंड विंडो असते GM काउंटरची ती ॲल्युमिनियम मायका किंवा थिन ॲलॉयची बनलेली असते. अँड इन ऑर्डर टू काउंट हाय एनर्जी और मीडियम एनर्जी बीटा पार्टिकल्स, मीन्स हाय एनर्जी किंवा बीटा मीडियम एनर्जी काउंट करण्यासाठी बेटा पार्टिकल्स आणि गॅमा काउंटिंगसाठी थिन ग्लास वॉल्ट काउंटर्स आहेत हे यूज केले जातात. सो ते थिन ग्लास वॉल्ट काउंटर्स असतात, त्याचं डायमीटर किती आहे 1 सेंटीमीटर इन द डायमीटर, अँड ग्लास वॉल इज हॅविंग द थिकनेस 20 to 40 mg cm स्क्वेअर थिकनेस असतो त्यांना. देन ट्यूब इज कोटेड ऑन इनसाइड टू फॉर्म अ कॅथोड, ट्यूब इज कोटेड अँड तिथे काय होतं कॅथोड फॉर्म होतात. Then see, when ionizing radiations alpha, beta and gamma particles entering that tube, it ionizes some of the gas molecules in the tube. From these ionized atoms, an electron is knocked out of the atom and remaining atom is positively charged. Then these means argon जे काही आहे, so when due to ionization of this argon gas ते पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स जे काही होतात ते कॅथोडकडे अट्रॅक्ट होतात, निगेटिव्हली चार्ज आहेत ते ॲनोडकडे अट्रॅक्ट होतात. देन ह्याच्यामधून करंट काय होत असतो, फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस फ्रॉम दी ट्यूब. Then each particle of radiation it causes a brief flow or pulse of current which is recorded by a device, and that device is known as a scaler. Then this scaler shows total number of pulses and results are recorded on the scaler. And now see, so this is all about the GM counter. Hope you understand very well. Then next, I had told you I will tell important about this working GM counter. So in every year in theory exam these questions is asked about this. Okay, means
मला सांगितलं होतं व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. सो ह्याच्यामध्ये हे इम्पॉर्टंट आहे की जी एम काउंटरचं त्याची डायग्राम जी काही आहे, मीन्स त्याचं कन्स्ट्रक्शन आहे. सो ओके, मीन्स त्याचं वर्किंग आहे. ही जी एम काउंटर हा शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा, जीजर मुलर काउंटरचा. सो त्याची डायग्राम ही त्याची जी डायग्राम आहे, देन त्याचं कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग. ओके, सो देन त्याची इन्फॉर्मेशन, क्वेंचिंग पेपरचा रोल काय असतो, देन क्वेंचिंग एजंट कोणते आहेत, ऑर्गॅनिक क्वेंचिंग एजंट कोणते आहेत, रेडिएशन्स कोणते डिटेक्ट करतात. सो हे एव्हरी इयरमध्ये क्वेश्चन थिअरी पेपरला हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स असतो. राईट अ नोट ऑन जी एम काउंटर. सो दॅट टाईम तुम्हाला त्याची डायग्रॅम आहे, देन हे स्लाईडवर जे सगळं बघताय तुम्ही आणि नोट्समध्ये जे काही असेल ते, देन ही डायग्राम त्याचं एक्सप्लेनेशन विच आय हॅड एक्सप्लेन नाऊ, इट्स कन्स्ट्रक्शन, इट्स वर्किंग and its advantages are very important. Now see these advantages of this Giger Muller counter. So it's cheap, then it is robust in the use, it is giving, if a large output from the tube can be obtained, then see it is available in the different variety of the sizes, they are having the different applications, and overall gamma dose can be measured. These are the advantages of this Giger Muller counter. What are the advantages? It's a cheap, then it's a robust detector, a large output from tube can be obtained, then they are available in different variety of the sizes, then they are having different applications, and overall gamma dose can be measured. Then its disadvantages are it can't measure the energy of radiation and not measure high radiation rates. These are the disadvantage of this Giger Muller, that is GM counter. Okay, so now we will stop here. Next lecture we will see that remaining scintillation detectors and other part. Okay, so now we will stop over here. Thank you so much for fully watching this video. Happy learning, stay safe.